प्यारे दर्शकों, प्रोग्राम खास खबर एक नज़र तुहाडा स्वागत। अज के प्रोग्राम असी अपने माहिर मेहमान दैनिक भास्कर के प्रबंधकी संपादक और चलंत मामले के माहिर जनाब सुरिंदर सेठ होरां नाल मुख्तलिफ खबरां ते जिहड़ियां प्रमुख खबरां ने, सुर्खियां ने, वड्डियां खबरां ने, उन्हां ते चर्चा करांगे। और चर्चा का आगाज़ करने तो पहला सेठ साहब तुहानूं शुक्रिया जी हाँ आखदा। और पहली खबर दोस्तों जी लै रहे हैं सेठ साहब नाल विचार वटांदरे लई, वो है कि फौज के मुखी जिहड़े मौजूदा मुखी ने जिन्होंने मई च रिटायर होना है, जनरल वीके सिंह, ये सेठ साहब हमेशा कोई ना कोई इहो जिहा बयान दे छड़दे आ दूजे चौथे दिन जिहदे नाल भड़थू पै जांदा है। हुण इन्हां ने बयान दिता है कि 600 वाहन खरीदण लई मैनूं 14 करोड़ रुपए की पेशकश की गई सी रिश्वत लैण दी, जिहड़ी मैं ठुकराती। तो इनू लैके अपोजिशन का कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होंदा, कर पार्लीमेंट खूब हो हल्ला होया, बड़ा बड़ा हंगामा होया, बड़ा रौला रप्पा पिया और कार्रवाई मुलतवी करनी पई। तो अज फिर संभावना है कि इस तरह का हंगामा फिर स्थिति पैदा हो सकती है। की कहना चाहोगे? कुछ सवाल ने साडे सामने जड़े उठते हैं। पहली गल ये कि ये सो कॉल्ड तथा कथित जिहड़ी रिश्वत देने की गल हुई ये सितंबर 2010 विच हुई है और सितंबर 2010 के बाद ये सारिया घटनावां दीयां तारीखां या जनरल वीके सिंह नूं या डिफेंस मिनिस्टर एंटनी नूं या जिहड़े लोग बहस करते सन उन्हां नूं सामने लियाणियां चाहीदियां सी कि उस दे बाद आया जनरल वीके सिंह ने कोई चिट्ठी लिखी, जे चिट्ठी लिखी तो डिफेंस मिनिस्टर उत्ते की एक्शन लिया, जे नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। दूसरी गल 5 मार्च नूं प्रैस रिलीज विच एक रिटायर्ड जनरल का नाम आउंदा, उस दे उपर फौरी तौर पर कंप्लेंट करके क्यों एक्शन नहीं लिया गया। एक गल असीं समझ लईए कि आर्मी चीफ नूं कोई एवें नहीं जाके मिल सकता, ਉਹਦੇ वास्ते अपॉइंटमेंट दी जाती है, ਉਹਦਾ नाम दाखिल किया जाता है, ਉਹਦਾ मुद्दा किस नूं मिलन आउणा है, क्यों होना है, ਇਹਦਾ पूरा एक रिकॉर्ड रहिंदा है। ये पहली गल दा ये है। दूसरी गल मैं समझदा कि इस दे बारे सोचण दी लोड़ ये सी कि आया इहो जिहियां होर डिफेंस परचेजिज दीयां गल्लां होईयां, मेरे मन विच एक बड़ा शोभ और दुख उठदा। शोभ और दुख ये उठदा कि ये हज़ारां करोड़ रुपए दी जिहड़ी एक एक चीज़ असीं खरीददे आ, ਉਹ ਸਾਡੇ नौजवान बच्चे अपनी हिक नूं अगे करके दुश्मनां नाल लड़न वास्ते इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वो किसी चीज़ की खरीद विच जे क्वालिटी की एक रत्ती भर भी कमी हुंदी है तो असी बहुमुलियां जाना अपने बच्चों दियां दाव ते ला दिंदे हां ताकि कुछ व्यापारी या कंपनियां नूं प्रतिनिधित्व करने वाले उन्हां दे अगों बंदे इहो जी चीज़ नूं और साडे सरकारी अधिकारी, साडे राजनेता, ये सारे इन्हां चीज़ां जुड़े रहंदे ने। कफन खरीदन तो लैके हवाई जहाज और टैंकां दी खरीदां तक बहुत सारिया गल्लां इहो साडे सामने आईयां। सब तो पहला 1954 विच जो जीपां दी खरीद की गल हुई सी, उदों भी कहा गया सी कि रिश्वतखोरी जीपां दी खरीदी की गई। सो सवाल यह कि सानू एक पूरे का पूरा इहो जिहा सिस्टम होना चाहिए कि वधिया तो वधिया चीज़ खरीदी जाए और उस दे विच कोई भी इहो जिहा इम्कान ना होवे कि कोई भी बंदा इस तरह कर सके। ये जिहड़ा टैट्रा वैट्रा कंपनी है, ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नूं ये सप्लाई करदी। तुसीं देखिआ होना बहुत वड्डियां गड्डियां हुंदियां जिन्हां उत्ते टैंक ते बहुत वड्डियां वड्डियां चीज़ां लैके लद के ले जांदे ने। 600 के करीब इन्हां दी खरीद दे बारे जिहड़ी गलबात हुई है। लेकिन फिर मेरा हाले भी सोच ये है कि ये गल शोर पाउण दी नहीं, ये गल दिहाड़ी दे वास्ते लग के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके इहदे बारे शिकायत नूं पूरी तरह जांचण दी लोड़ है कि की इहो जी गल हुई कि नहीं हुई। ये भी जांचण दी लोड़ है कि आया रिटायरमेंट दे कोल जाके इन्हां ने ये गल नूं क्यों कीता और जे कीता ते एक टीवी चैनल विच क्यों जाके कीता, उन्हां ने सरकारी तौर ते इनू क्यों नहीं कीता। दूसरे पासे एंटनी साहब जिहड़ा हुण कह रहे ने कि असी CBI नूं लैटर दित्ती है, असी करांगे, एकदम कहना चाहिए कि गल सामने आई है, असी इनू जड़ों पुट्टना है, असी रिश्वतखोरी उखाड़नी है ते तां ही गल बनदी है। इस नूं शोर दा मुद्दा, इस नूं पक्ष ते विपक्ष दी आपस लड़ाई दा मुद्दा नहीं बनाउणा चाहिए। दोस्तों इहदे नाल ही जुड़ी खबर है, पार्लीमेंट विच रौले रप्पे दी जिवें गल कीती है, एक होर मुद्दे ते भी रौला रप्पा पिया। सुषमा स्वराज होरी बड़े तेज तरार स्पीकर ने, उन्होंने
अन्ना हज़ारे नाल अजकल वो डाढे लोहे लाखे ने जी। उन्होंने कहा कि अन्ना हज़ारे जिहड़े बयान दिंदे आ ये गैर जिम्मेवाराना दिंदे आ और इल्जामात लाउण लगे कोई अग्गा पिछा नहीं देखते, किसी नूं बख्शदे नहीं और मर्यादा विच रह के इन्हां नूं गल करनी चाहिदी है जी। शरद यादव ने निखेधी का मता अज पेश करना है। केजरीवाल का बयान भी पिछला जिहड़ा सीगा आपां डिस्कस कीता सी एक बारी, वो भी विच लै आंदा उन्होंने कि सारिਆਂ ਨੂੰ एकजुट होकर केजरीवाल ने जो बड़े बड़े संगीन इल्जाम लाए आ उन्हां दे बारे एकजुट होकर करना चाहिए। कांग्रेस के संजय निरुपम ने तो इत्थों तक कहता जी, निरुपम साहब कहते कि इस गल की जांच कराई जानी चाहिए है कि अन्ना हज़ारे के अंदोलन पिछे कोई विदेशी हत्ता नहीं जी। ये सारा जो वर्तारा है ये बारे तुहाडे मैं विचार जानने चाहुंदा। देखो इस तरह हैगा, असी फिर मुद्दियां नूं पिछे करके एक ड्रामाई तरीके नाल चीज़ नूं पेश करते हैं। ये ठीक है कि मर्यादा की गल रहनी चाहिए है, ये भी ठीक है कि उन्होंने चाहिए सी कि कुछ मैंबर पार्लीमेंट इहो जिहे ने, पर उन्होंने एक तत्थ सामने रखा कि 165 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਤੇ 14 ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਏਬੀ ਬਰਦਨ ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਰ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਮ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਦਰਅਸਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੋਚਣ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ। ਕਿ ਇਹ 165 ਬੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਕਲਮਾਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਨੀ ਮੋਜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬੋਲੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੀ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸੁਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਕੋ ਸਟੀਲ ਦਾ 4000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ 12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਦક્ષਿਣ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਔਰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾੜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਬੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠਾ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਜੀ। ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕਜੁੱਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਨ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਲਈ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਮੌਸਮ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਚੁਣੋ, ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵ੍ਰਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਔਰ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਮਸਕਾਰ।